về lìa prức pro hiểm dương ban khơi cầm lọt mà nè chạp đàm mà bao xe cắt tam prey được ngọc ngạt mơ tới kế pra nhá khlang na hạ đôi chưa cầm pông tại từ ná rư có rốt kích ở vầy mùi trong này sạt xe đó bỏ kế đai kế cầm pông tại chỉ nụ mơ tới vía hạ đôi chưa lật hay ở cầm lăng nà từ hai bọn tây cài mốc sắp tới sạt xe có ban chấm pop trường đuôi rồi chọi có ban bao cầm lọt nộp pin mũi tầm hừng đòi xa tại bươn xe công pông tại rốt lươn cầm lọt nẹt ban chi nó lực nòng xe có ban bọc tộp cho mình đam chứa rồi chọi có ban sập sầu đằng nơi khung bên nụ anh nẹt cầm lọt mà nẹt ní ta kết thua đầm nào một pin nào tới ấy cóประหยัด được cho trong này sạt xe đã kết bàn chỉ nụ cứ chia sẻ on nè mình xong trời một slap tên cắt đáp lấy được khung pre được cho nụ tê tại bắt tam sang kết mở từ sạt xe đi pro hai chia slap đói sát tại ở cầm lang thua đầm nào ngày bế mất bán chốt sầm rã nằng anh nơi khung bên nụ sạt xe có bàn slap trong này ai công lóc có bàn sập lọc bọc tục chứ mới được đàm trừ bọn tây cài móng có miên bọc bộ sát tuần sai chạp đàm bọc đánh khía rút tới lưới công lóc nút từ một nơi về liệp bề bực nú tật sân sai mất to được khẽ đách trong này ở pre tết có mất to rẹt bộ đài tại công lóc mà ní kết thúc đâm na mọc bị nà tới môi sầm tụt thôm cài mốc sắp tại ban khơi menu pì nè có chạp đàm thua đâm na trong một đợt tí cần lành ní mà nè cứ chưa menu pro trong này em nè tiến cứ chưa menu sray nơi lực luôn rồi bọc bộ quát miên speak con trọ mà nè môi phong đài mở từ bộ kê ní pra hai chi grupet lang một lớp nôm ở rừng châu từ khung prey đam bay xoay róc tham sòng cừ ở rừng chớ ở rừng có sòng bọ chơi nằng anh khang sấy pra hai chi miên ayu đọc pram bay tới đọc pram bốn năm trong này ai khang pro với nú miên ayu tông pra hai chi chương 50 năm từ hai bọn tọa pí cho mà đót tí cần lành ní niềng cờ móm có ban cờ lệch này từ ban khơi sạt say mười quá công pông tại đấy là lợp lư niềng miên arom ngừng ngó khang na cài một sợi cờ móm có ban sạch hai ở bốc bọc niềng cài bị ban lứ xong lấy bọc con sạch hai lục pet cốt có ban thua đầm nào chỉ mới được con sấy xong đại từ tì cần lánh đại cốt ban khơi sạt say nô cài bị tơi chân lục ban đằng thà sạt say ní ban slap bắt bong chỉ vật mặt từ hai phim nấu cờ mom canh nhá có ban cờ lệch mơ từ khơi miền manu mẹ tiết công pông tại đây đầu đằng nơi có bãi cột trừ nẹt tiếng pí cóประยับ rốt sầm đào trâu từ cài một bộ kế có ban đằng thà nẹt cầm lọt ní cứ nương miên đồng hàm mình toàn slap nụ tê cờ mom có ban sốt tới các nửa bộc thà lục bộc ta kế thua đâm năng mọc bị nà từ hai đầu vây cọ mọc sân lóc đầu đằng nửa tì cân lành ní lục pet có ban sòng kệt mơ từ can cầm lọt ní đại ban tiết plau ngay tranh bị sạt xe mơ từ sạt xe ní mình men rốt dứt nụ tê trong này ai xâm lị bằng pẹ robot kế có chia xâm lị bằng pẹ robot tra câu áp chôn đai ba sân chi mình men sẽ thấy có tra câu nẹt miến nơi không đồng bón tíประชุมchôn đai penu lục có ban đi chơi từ can cồn sài thà nai cồn mơ từ kế pra hai chi nẹt thua đầm nào mọc bị chồng ngay hỏi mặt ban xâm ra đôi chân này hỏi sạt xe nú pro cọt chia bao pin môi tầm hứng rồi hốt đò slam mơ tới xe o đôi chân này ní pra hai chi mình rút rồi hốt đò chấm pop trường đua nụ tê pra hai chi việc ở cầm láng đôi sát tay mặt ban xâm ra nương anh nè ai là cồn chưa pra nhấp nộp kê tập tiệt từ chia ba từ can kê sân từ chạm kết bằng to tiên cài một lục có ban ai con xây được bọc con speak con trọ tham được bọc con hai có ban yêu công lọc mà nẹt nú vợ đâm nái tranh bị prey xong đại từ can té được bọc quạt từ nẹt thằng pi nẹt ní ban rô nơi khung phum tối muối nơi có bãi prey mùi ní trong này phum được bọc quạt nú mình men chip phum đại sờ bầu sờ bài ở vây nụ tê pro thà đầm bòn ní cứ chết đầm bòn prey hai còn lại ní có đại sờ giá tranh bị sọc phum sành tiệt phong đai ban tọa pi nôm nẹt cầm ló ban chốt đọt tia lục có ban pi nứt mớ ban khơi thà cầm lọ mà nẹt đi miền rụng bột nóng thôn ngó khăng na trời cạp chia bài ở chắp rồi ha ba mình chẳng tế kêประกอบจะmiền cột nè tới đó ayu chưa bất bật chưa mình khan cài một lục con có ban đó ai cầm lọ nỉ mơ sạpแต่กอดban khơi sạย้อนmônอาคมเกียรติthà chạy tràn nơi lực luôn ở đó cầm lọ nỉ
គាត់សង្កេតមើលឲ្យច្បាស់បន្តិចបានឃើញថាសាក់អាគមទាំងអស់នេះមិនមែនសាក់លម្អនោះទេគឺសុទ្ធតែបញ្ចុះទៅដោយគាថាដ៏មានឫទ្ធិអំណាចមានទាំងអាគមស្បែកស្វិតមន្តអាគមមហាអ៊ុតសម្រាប់ការពារគ្រាប់កាំភ្លើងនិងមុខអាវុធផ្សេងទៀតជាពិសេសនោះគឺមន្តអាគមដែលជះបារមីយន់8ទិសទៀតផងក្រោយមកគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់កូនស្រីថាណែកូនឯងទៅរៀបចំថ្នាំក្រំក្នុងដាក់ដាំមួយមុខពីមុខសិនទៅចាំពុកទៅបន្ថែមថ្នាំទៀតឥឡូវនេះពុកពិនិត្យមើលខ្លួនរបស់គេសិនក្រមុំកញ្ញាបន្ទាប់ពីឮសម្ដីរបស់ពុកនាងក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ទៅដាំថ្នាំដើម្បីយកមកឲ្យកំឡោះម្នាក់នេះផឹកនៅពេលដែលលោកអ៊ំគាត់បានពិនិត្យទៅមើលខ្លួនរបស់កំឡោះនេះគាត់បានឃើញថារូបរាងកាយរបស់គេមិនបានប៉ះពាល់ទៅលើឆ្អឹងបណ្ដាឲ្យបាក់បែកនោះទេគ្រាន់តែមានរបួសក្រំក្នុងតែប៉ុណ្ណោះមើលទៅប្រហែលជាល្បឿនរបស់សត្វសេះនោះលឿនខ្លាំងពេកទៅពេលដែលវាដួលទៅធ្វើឲ្យកំឡោះម្នាក់នេះផ្លោងចេញឆ្ងាយទៅបោកផ្ទប់ជាមួយនឹងដើមឈើនឹងឯងនៅពេលនោះគាត់ក៏បានដើរសម្ដៅទៅកាន់ទីកន្លែងកូនស្រីរួចហើយគាត់ក៏បានចុកថ្នាំមួយចំនួនដាក់បន្ថែមចូលទៅក្នុងឆ្នាំងដីដែលកូនស្រីដាំទឹកថ្នាំបន្ថែមទៀតនៅពេលនោះលោកអ៊ំបាននិយាយថាណែកូនប្រញាប់ដិតភ្លើងឲ្យទឹកថ្នាំនេះពុះទៅក្រោយមកយកទៅបញ្ច្រកចូលទៅក្នុងមាត់របស់គេកំឡោះម្នាក់នេះមានរបួសធ្ងន់យើងត្រូវការជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ណែឯងនៅដាំទឹកថ្នាំសិនទៅពុកធ្វើដំណើរទៅផ្ទះអ៊ំប្រុសរបស់ឯងមួយផ្លែនក្រោយពេលនិយាយរួចលោកអ៊ំគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅផ្ទះរបស់បងប្រុសគាត់ទៅចំណែកឯក្រមុំបន្ទាប់ពីដាំទឹកថ្នាំពុះគេក៏ចាប់ផ្ដើមចាក់ចូលទៅក្នុងត្រឡោករួចហើយក៏យកស្លាបព្រាទៅបញ្ច្រកថ្នាំចូលទៅក្នុងមាត់កំឡោះនោះបញ្ច្រកថ្នាំបណ្ដានាងសម្លឹងទៅកាន់មុខកំឡោះនោះបណ្ដាកំឡោះម្នាក់នេះមានមុខមាត់ស្អាតបាតថែមទាំងមានរូបរាងសង្ហាទៀតតើគេធ្វើដំណើរមកពីណាទៅបានជាមកសន្លប់ស្ដោកស្ដឹងនៅក្នុងព្រៃដូចនេះក្រោយពីបញ្ច្រកថ្នាំរួចនាងក៏បានទៅរៀបចំដាំស្លព្រោះថាឥឡូវនេះរៀងថ្ងៃណាស់ទៅហើយក៏រលែកទៅនិយាយពីអំពេតបន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើដំណើរទៅដល់ផ្ទះរបស់បងប្រុសគាត់នៅពេលនោះអំពេតក៏បាននិយាយទៅកាន់បងប្រុសថានៅលោកបងកាលពីព្រឹកមិញនេះខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងកំឡោះម្នាក់នៅលើខ្លួនរបស់គេពោពេញទៅដោយសាក់យ័ន្តមន្តអាគមគេថាចំណែកសាក់នោះមិនមែនសាក់លម្អនោះទេគឺសត្វតែជាអាគមសាក់ដែលបានបញ្ចុះចូលទៅក្នុងខ្លួនលោកបងមានស្គាល់ទេថានៅតំបន់ក្បែរនេះមានអ្នកចេះសាក់មន្តអាគមដូចនេះមើលទៅគ្រូនោះប្រហែលជាមិនធម្មតានោះទេនៅពេលនោះអ៊ំចាក៏បានតបទៅកាន់ប្អូនប្រុសថាណែនៅម្ដុំនេះដូចជាគ្មានអ្នកណាចេះមន្តអាគមសាក់យ័ន្តគាថាខ្លាំងខ្លាពូកែនោះទេតើយ័ន្តគាថានោះមានយ័ន្តប្រភេទអ្វីខ្លះទៅក្រោយមកលោកអ៊ំក៏បានឆ្លើយតបថាណែលោកបងមានដូចជាសាក់យ័ន្តមន្តអាគមមហាអ៊ុតយ័ន្ត8ទិសនិងសាក់យ័ន្តស្បែកស្វិតផ្សេងទៀតចំណែកសាក់មួយចំនួនទៀតនោះខ្ញុំមើលមិនស្គាល់នោះទេប្រហែលជាខ្ញុំសិក្សាមិនទាន់ដល់ឥឡូវបងធ្វើដំណើរទៅផ្ទះខ្ញុំមួយផ្លែតទៅពិនិត្យមើលនៅលើខ្លួនរបស់គេនោះតើគេធ្វើដំណើរមកពីណាអ៊ំចាក្រោយពីឮសម្ដីប្អូនប្រុសគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ងឿងឆ្ងល់ដែរក្រោយមកអ៊ំចាក៏បានធ្វើដំណើរជាមួយប្អូនប្រុសគាត់សំដៅទៅកាន់ផ្ទះប្អូនប្រុសគាត់ទៅបន្ទាប់ពីទៅដល់ក្រមុំរបស់ជើងនាងក៏បានរៀបចំដាំបាយដាំទឹកក្រោយពីចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះអ៊ំចាគាត់ក៏បានពិនិត្យទៅមើលខ្លួនរបស់កំឡោះម្នាក់នោះនៅលើខ្លួនរបស់គេមានពោពេញទៅដោយសាក់យ័ន្តមន្តអាគមជាពិសេសនោះគឺមានបញ្ចុះទៅដោយមាសសន្លឹកចូលទៅក្នុងខ្លួនផងដែរអាគមប្រភេទនេះមិនងាយមានអ្នកចេះនោះទេតើលោកគ្រូរបស់គេគឺជាអ្នកណាទៅពេលនោះអំពេតក៏បានសួរទៅកាន់បងប្រុសថាយ៉ាងម៉េចហើយបងតើបងអាចស្គាល់ពីលោកគ្រូរបស់គេដែរឬទេអ៊ំចាក្រវីក្បាលរួចគាត់បានតបថាអត់ទេគ្រូនេះប្រហែលជាមានមន្តអាគមខ្លាំងណាស់ហើយក៏មិនមែនជាគ្រូនៅម្ដុំនេះដែរណែមានតែរងចាំពេលដែលគេដឹងខ្លួនវិញទេយើងនឹងអាចសួរនាំគេបានមិនអីទេឥឡូវនេះឯងទៅជួយមើលថែជំងឺគេសិនទៅតើគេមានរបួសអ្វីធ្ងន់ធ្ងរដែរឬអត់អំពេតតបថា
លោកបងគេមានរបួសក្រំក្នុងក៏ប៉ុន្តែឆ្អឹងឆ្អៃរបស់គេមិនបានប៉ះពាល់នោះទេឥឡូវចាំខ្ញុំព្យាបាលគេបានធូរសះស្បើយហើយខ្ញុំនឹងសាកសួរទៅកាន់គេបន្ទាប់ពីបានដំណឹងផ្សេងទៀតចាំខ្ញុំទៅប្រាប់ដល់បងក្រោយមកលោកអមគាត់ក៏បានរៀបចំធ្វើដំណើរទៅវិញឯក្រមុំក៏បាននិយាយឡើងថាលោកអមសម្រាប់នៅហូបបាយនៅផ្ទះខ្ញុំមួយពេលសិនទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំស្លកកូលអមចាក្រវីក្បាលរួចហើយគាត់បាននិយាយថាមិនអីទេក្មួយស្រីមិនអីទេអមប្រញាប់ទៅផ្ទះអមដោយសារតែអមនៅមានកិច្ចការច្រើនទៀតអមអរគុណហើយក្រោយពេលនិយាយរួចអមចាគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់វិញទៅពេលនោះក្រមុំក៏បានសួរទៅកាន់ឪពុករបស់នាងថាយ៉ាងម៉េចហើយពុកតើរបួសគាត់ធ្ងន់ធ្ងរដែរឬទេប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតទើបគាត់ដឹងខ្លួនទៅអំពេតក៏បានតបថាមើលទៅរបួសនៅលើខ្លួនរបស់គេធ្ងន់ធ្ងរណាស់ប្រហែលជាស្អែកឬក៏ខានស្អែកទើបគេដឹងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបើតាមមើលសមត្ថភាពនិងកម្លាំងកំហែងរបស់គេនោះប្រហែលជាខ្ទង់ស្អែកឯហ្នឹងគេប្រកាសជាអាចក្រោកឡើងបានតិចហើយណែឯងកុំភ្លេចឧស្សាហ៍បញ្ច្រកថ្នាំទៅកាន់គេផងមកចាងទៀតយប់នេះគេប្រកាសជាធ្វើទុកឯងត្រូវតែត្រៀមក្រមានិងទឹកជ្រលក់ដើម្បីយកទៅជូតលើខ្លួនរបស់គេនិងយកទៅស្អំក្បាលរបស់គេផងដែរយប់នេះគេប្រកាសជាក្តៅខ្លួនខ្លាំងពិតជាមិនខានបន្ទាប់ពីនោះទៅកញ្ញានាងក៏បានទៅបញ្ច្រកថ្នាំទៅកាន់កំឡោះនោះម្ដងទៀតមើលទៅគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងពីរនេះគឺមានចិត្តល្អខ្លាំងណាស់ទោះបីជាពួកគាត់មិនស្គាល់ថាបរិសម្នាក់នេះធ្វើដំណើរមកពីណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ព្យាយាមជួយទៅកាន់គេអស់ពីសមត្ថភាពក្រោយពីហើយដៃពីរអ្នកឪពុកកូនក៏បានអង្គុយហូបបាយនិងប្រុកប្រាជ្ញគ្នាពីនេះពីនោះលោកអមគាត់បាននិយាយទៅកាន់កូនស្រីថាណែកូនបង្វិចរបស់គេនោះទុកឲ្យបានស្រួលបួលទៅមើលទៅក្នុងបង្វិចប្រហែលជាមានរបស់មានតម្លៃមកចាងទៀតនោះមើលទៅសម្លៀកបំពាក់របស់គេមិនមែនជាអ្នកក្រទេកូនកុំប៉ះពាល់បង្វិចរបស់គេផ្ដេសផ្ដាសកញ្ញាក៏បានតបទៅកាន់ឪពុកថាចាពុកខ្ញុំបានរៀបចំទុកបានស្រួលបួលហើយខ្ញុំមិនហ៊ានប៉ះពាល់របស់គាត់នោះទេអ្នកទាំងពីរនេះគឺជាគ្រូពេទ្យដែលជួយព្យាបាលទៅកាន់មនុស្សនៅក្នុងតំបន់នេះចំណែកផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់មិនធំនោះទេគឺធ្វើជាបន្ទប់ជាច្រើនសម្រាប់សម្រាកទទួលអ្នកជំងឺដែលធ្វើដំណើរចូលមកទីកន្លែងនេះដោយសារតែភូមិនេះគឺជាភូមិតូចមិនសូវជាសម្បូរលុយកាក់លោកគ្រូពេទ្យនេះព្យាបាលក៏មិនសូវជាយកលុយថ្លៃពីអ្នកជំងឺដែរគឺគាត់យកត្រឹមតែមួយរស់តែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែថ្នាំសង្កូវគឺពួកគាត់អាចទៅរកខ្លួនឯងបាននៅក្នុងព្រៃនឹងឯងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនៅទីកន្លែងនេះគេគោរពស្រឡាញ់ទៅកាន់គ្រួសាររបស់លោកគ្រូពេទ្យណាស់លោកអំពេទ្យនេះគាត់បានជាប់ឈ្មោះថាអំពេទ្យដោយសារតែគាត់គឺជាអ្នកព្យាបាលទៅកាន់មនុស្សដោយមិនសូវជាគិតគូរលុយកាក់មកចាងទៀតនោះវាជាពេទ្យគាត់ខ្លាំងពូកែអ្នកស្រុកអ្នកភូមិក៏បានហៅគាត់ថាអំពេទ្យទៅវេលាពេលថ្ងៃរសៀលក្រមុំរបស់ជើងក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ច្រកថ្នាំទៅកាន់កំឡោះនោះម្ដងទៀតហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នាទៅសម្រាកផងដែរក៏ប៉ុន្តែដល់ពាក់កណ្ដាលត្រៀនស្រាប់តែកំឡោះម្នាក់នោះក៏ចាប់ផ្ដើមមមើរួចហើយស្រែករកឪពុកម្ដាយខ្លួននៅក្នុងពេលនោះក្រមុំក៏បានស្រែកហៅឪពុកថាកំឡោះម្នាក់នេះគេចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ដឹងខ្លួនចំណែកឯអំពេទ្យគាត់ក៏បានចូលមកដល់បានឃើញថាគេមិនតន់ដឹងខ្លួននោះទេគ្រាន់តែក្តៅខ្លួនខ្លាំងគេមកមើលតែប៉ុណ្ណោះអំពេទ្យគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមក្តាប់ដៃរួចហើយសូត្រសាបនិមន្តអាគមនិងយកទៅសង្កត់នៅលើថ្ងាសរបស់កំឡោះនោះផងដែរបន្តិចក្រោយមកគេក៏បានដេកស្កប់ទៅវិញហើយគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់កូនស្រីថាណែកូនជ្រលក់ក្រមាជូតទៅលើខ្លួនរបស់គេនិងយកទៅស្អំលើក្បាលគេផងទៅមិនចាំបាច់មានការខ្មាស់អៀននោះទេយើងជួយគេក្នុងនាមយើងជាលោកគ្រូពេទ្យពុកព្យាបាលមនុស្សរាប់ឆ្នាំមកហើយពុកមិនដែលឲ្យអ្នកណាម្នាក់ស្លាប់នៅពេលដែលគេចូលមកដល់ក្នុងដៃរបស់ពុកនោះទេព្យាយាមជួយគេឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងនាមយើងជាពេទ្យមិនត្រូវគិតគូរទៅលើលុយកាក់ខ្លាំងពេកនោះទេសំខាន់គឺជាអាយុជីវិតមនុស្ស
យើងរៀនវិជ្ជាពេទ្យដោយសារតែយើងមានចិត្តអាណិតទៅការជន់រងគ្រោះចង់ជួយព្យាបាលទៅកាន់គេមិនមែនគិតគូរតែលុយកាក់នោះទេបើសិនយើងចង់បានលុយកាក់ច្រើននោះមិនចាំបាច់រៀនពេទ្យនោះទេទៅរៀនធ្វើមុខជំនួញទៅនឹងបានលុយកាក់ច្រើនហើយកុំឲ្យខូចឈ្មោះរបស់គ្រូពេទ្យដែលជួយសង្គ្រោះទៅកាន់មនុស្សអីសម្ដីរបស់លោកអ៊ំមើលទៅមានអត្ថន័យខ្លាំងណាស់ធ្វើឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់បានដឹងថាទឹកចិត្តរបស់ឪពុកគេធំធេងប៉ុណ្ណានៅពេលនោះនាងក្រមុំក៏បានយកក្រមាទៅជ្រក់ទឹករួចឆោយមកជូតស្លាបនៅលើខ្លួនកំឡោះម្នាក់នេះដែរបន្តិចក្រោយមកគេក៏បានដេកស្កប់ទៅវិញក៏ប៉ុន្តែមួយយប់នោះក្រមុំឡើងមកច្រកថ្នាំទៅកាន់គេពីរបីដងហើយក៏បានយកក្រមាជ្រក់ទឹកយកទៅដាក់ស្អំនៅលើក្បាលរបស់គេផងដែររហូតដល់មាត់រងាវក្រមុំក៏សម្រេចចិត្តដេកក៏ប៉ុន្តែនាងមិនទៅដេកឯណាឆ្ងាយនោះទេគឺនាងដេកផ្អែកនឹងជើងតុនៅទីកន្លែងនោះព្រលឹមស្រាងកំឡោះរបស់ជើងក៏ចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ដឹងខ្លួនក្រោយមកគេក៏លេចភ្នែកទៅស្រាប់តែបានឃើញក្រមុំម្នាក់កំពុងតែដេកផ្អែកនៅនឹងជើងតុនាងក្រមុំនេះមានមុខស្លូតបូតចិញ្ចើមក្រាស់មួយចាងទៀតគេមិនធ្លាប់ឃើញនាងកាលពីមុននោះទេចុះហេតុអ្វីក៏នាងមកនៅទីកន្លែងនេះក្រោយមកកំឡោះក៏ចាប់ផ្ដើមសម្លឹងទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងនេះគេក៏មិនធ្លាប់ស្គាល់ផ្ទះសម្បែងនេះដែរនៅពេលនោះលោកអ៊ំគាត់ក៏បានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនក្រោយមកគាត់ក៏បានដើរចូលទៅទីកន្លែងដែលកំឡោះម្នាក់នោះកំពុងតែសម្រាកនៅពេលដែលឃើញលោកអ៊ំនោះកំឡោះសម្បត្តិក៏ចាប់ផ្ដើមលើកដៃសំពះក៏ប៉ុន្តែលើករួចតែមួយចំហៀងនោះទេភ្លាមនោះសម្បត្តិក៏បាននិយាយទៅកាន់លោកអ៊ំថាលោកអ៊ំជាអ្នកជួយខ្ញុំមែនឬទេអ៊ំពេទ្យគាត់ក៏បានតបថាមែនហើយក្មួយគឺអ៊ំជួយឯងណែអ៊ំសំសួរមួយមើលតើឯងធ្វើដំណើរមកពីណាបានជាទៅដេកស្លប់ស្ដឹងនៅចំកណ្ដាលព្រៃសម្បត្តិគេក៏បាននិយាយថាលោកអ៊ំតាមពិតទៅរឿងនេះវែងឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំគឺជាអ្នករៀនអាគមបានតែហាត់រៀនអាគមជាមួយនឹងបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះវិញក៏ស្រាប់តែបានឃើញភូមិមួយកំពុងតែមានរឿងកើតហេតុដោយសារតែព្រៃខ្លាមួយក្បាលព្រៃខ្លានោះមិនធម្មតានោះទេវាហ៊ានចូលទៅក្នុងភូមិប្រហារទាំងសត្វប្រហារទាំងមនុស្សអ្នកភូមិបានឲ្យរហស្សនាមវាថាគឺជាព្រៃខ្លាមុខជាដោយសារតែមុខវាមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចដោយសារតែខ្ញុំអាណិតទៅកាន់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិក៏សម្រេចចិត្តនៅទីកន្លែងនោះជាមួយនឹងបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំទៅក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិននឹកស្មានថាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំមានឈ្មោះថានីតៃនោះគេបានក្បត់ខ្ញុំគេបានបាត់សាបអាគមរបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមិនដឹងខ្លួននៅពេលដែលខ្ញុំចូលទៅកម្ចាត់សត្វខ្លាពេលយប់នោះអានុភាពនៃមន្តអាគមរបស់ខ្ញុំក៏បានសាបរលាបនៅពេលនោះទើបខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំគឺបានក្បត់ខ្ញុំក្រោយមកគេក៏បានដេញតាមប្រហារខ្ញុំទៅក៏ប៉ុន្តែសំណាងដែរដោយសារតែខ្ញុំមានសេះល្អដែលរត់លឿនបំផុតក្រោយមកខ្ញុំក៏បានបំបោអស់រយៈពេលមួយថ្ងៃមួយយប់បន្ទាប់ពីនោះទៅសត្វសេះរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាវាអស់កម្លាំងវាក៏បានមកដួលនៅទីកន្លែងដែលខ្ញុំបានស្លាប់នោះទៅចំណែកសាច់រឿងបន្តទៀតគឺខ្ញុំភ្លេចបាត់អស់ទៅហើយក្រោយពីលោកអ៊ំបានស្ដាប់សាច់រឿងរបស់កំឡោះនោះគាត់ក៏មានចិត្តអាណិតទៅកាន់កំឡោះដែរហើយគាត់បានសួរថាណែអ្នកកំឡោះមើលទៅឯងស្លៀកពាក់នេះមិនមែនជាគ្រួសារអ្នកតូចអ្នកតាចនោះទេម្យ៉ាងទៀតសាក់យ័ន្តមន្តអាគមនៅលើខ្លួនរបស់ឯងមើលទៅក៏មិនមែនគ្រូអនជាអ្នកសាក់ឲ្យដែរតើឯងគឺជាកូនរបស់អ្នកណាកំឡោះសម្បត្តិក៏បានឆ្លើយតបទៅកាន់លោកអ៊ំថាអូលោកអ៊ំខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ចោះតាមពិតទៅខ្ញុំជាកូនរបស់សទ្ធីម្នាក់មានឈ្មោះថាសទ្ធីមានខ្ញុំបានចេញពីផ្ទះទៅហាត់រៀនមន្តអាគមជាមួយនឹងបងប្អូនជីដូនមួយដែលបានរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំនោះអស់រយៈពេល1ឆ្នាំហើយបន្ទាប់ពីចប់ចេះអាគមខ្ញុំធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាមួយនឹងគេក៏ប៉ុន្តែគេបែរជាក្បត់ខ្ញុំប្រហែលជាចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយការប្រោកប្រាជ្ញរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានធ្វើឲ្យក្រមុំកញ្ញាភ្ញាក់ដឹងខ្លួននៅពេលនោះនាងបានភ្ញាក់ឡើងក៏បានឃើញថាឪពុកជាមួយនឹងអ្នកកំឡោះនោះកំពុងតែប្រោកប្រាជ្ញគ្នាបាត់ទៅហើយក្រមុំកញ្ញាអៀនខ្លាំងណាស់ដោយសារតែនាងជ្រុលលំនិចរហូតដល់ថ្ងៃនៅពេលនោះ
គេក៏បានក្រោកឡើងចេញពីទីកន្លែងនោះរួចហើយទៅមួយទឹកសម្អាតខ្លួនព្រមទាំងលាងចានលាងឆ្នាំងនិងរៀបចំដាំបាយស្លឲ្យទៅកាន់ឪពុកនិងអ្នកកំឡោះនោះទៅខណៈពេលនោះលោកអ៊ំបាននិយាយថាណែក្មួយឯងសម្រាប់នៅទីកន្លែងនេះសិនទៅចាំខ្ញុំព្យាបាលរបួសឲ្យទៅកាន់ឯងបានជាសះស្បើយចំណែករឿងមន្តអាគមរបស់ឯងនោះកុំព្រួយបារម្ភបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់ប្រកាសជាអាចជួយទៅកាន់ឯងបាននាយសម្បត្តិបន្តពីដឹងថាគេអាចយកមន្តអាគមឡើងមកវិញបាននោះគេសប្បាយចិត្តណាស់ក្រោយមកគេក៏បានលើកដៃសំពះទៅកាន់លោកអ៊ំក៏ប៉ុន្តែដៃរបស់គេមានរបួសធ្ងន់មួយចំហៀងលើកបានតែមួយចំហៀងនោះទេអ៊ំពេទ្យញញឹមញញែមរួចហើយគាត់និយាយថាណាស់ហើយក្មួយឯងសម្រាប់យកកម្លាំងទៅខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះបងប្រុសខ្ញុំសិនអ្នកកំឡោះក៏ចាប់ផ្ដើមប្តីខ្លួនសម្រាប់ទៅវិញបន្ទាប់ពីចេញក្រៅខ្ទមអ៊ំប្រុសក៏បាននិយាយទៅកាន់កូនស្រីរបស់គាត់ថាណែកូនស្រីឯងទៅទិញឆ្អឹងស៊ុបព្រមទាំងសាច់និងបន្លែយកមកស្លស្ងោរស៊ុបឲ្យទៅកាន់អ្នកកំឡោះនោះទៅហើយកុំភ្លេចដាក់ថ្នាំសង្កូវខ្លះនៅក្នុងស៊ុបនោះផងដើម្បីជំនួយទៅកាន់គេផងដែរមើលទៅរបស់គេបើសិនជាសម្រាប់ព្យាបាលនៅទីកន្លែងនេះឲ្យបានស្រួលបួលប្រហែលជាជាង1សប្តាហ៍ទៅ10ថ្ងៃគេប្រកាសជាបានជាសះស្បើយពិតជាមិនខានក្រោយពីផ្ដាយផ្ដាំរួចលោកអ៊ំគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរសម្ដៅទៅកាន់ផ្ទះបងប្រុសរបស់គាត់ទៅចំណែកឯក្រមុំក៏ចាប់ផ្ដើមលាងចានលាងឆ្នាំងរួចហើយក៏បានយកថ្នាំឲ្យទៅកាន់កំឡោះនោះក៏ប៉ុន្តែកំឡោះឈឺដៃមួយចំហៀងបាត់ទៅហើយគេកាន់ថ្នាំហូបខ្លួនឯងមិនកើតនោះទេនៅក្នុងពេលនោះផងដែរក្រមុំក៏បានដួលទឹកថ្នាំរួចហើយបញ្ចុកទៅកាន់កំឡោះនោះចំណែកឯសម្បត្តិចេះតែសម្លឹងទៅកាន់មុខក្រមុំដោយសារតែនាងមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតសម្បត្តិក៏បាននិយាយទៅកាន់នាងថាអ្នកនាងអត់ទោសតែអ្នកនាងមានឈ្មោះអ្វីទៅក្រមុំជើងក៏បានឆ្លើយតបថាចាបងខ្ញុំមានឈ្មោះថាកញ្ញារស់នៅក្នុងភូមិនេះជាមួយនឹងឪពុករបស់ខ្ញុំចំណែកឯបងវិញមានឈ្មោះអ្វីដែរទៅនាយកំឡោះក៏បានតបថាអូខ្ញុំមានឈ្មោះថាសម្បត្តិខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកពីទីកន្លែងឆ្ងាយណែខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ដែលលោកអ៊ំជាមួយនឹងអ្នកនាងបានជួយព្យាបាលរបួសរបស់ខ្ញុំតែក្រមុំក៏បាននិយាយថាណែកុំហៅខ្ញុំថាអ្នកនាងអីមើលទៅមិនតំណងនោះទេម្យ៉ាងទៀតបងគឺជាត្រកូលអភិជនផងធ្វើដូច្នេះមិនសមនោះទេហៅខ្ញុំថាកញ្ញាទៅអ្នកកំឡោះសម្បត្តិក៏បាននិយាយឡើងថាអូខ្ញុំឮលោកអ៊ំថាការប្រយុទ្ធមិញនេះកញ្ញាមិនបានសម្រាកនោះទេនៅជូតទឹកព្រមទាំងបញ្ច្រកថ្នាំខ្ញុំរហូតខ្ញុំអរគុណណាស់បើសិនជាខ្ញុំវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងវិញបាននោះខ្ញុំនឹងយកសកលដ៏ច្រើនយកមកជូនអ្នកនាងជាមួយនឹងឪពុករបស់អ្នកនាងពិតជាមិនខានក្រោយមកអ្នកទាំងពីរនាក់ក៏បានប្រោកប្រាជ្ញពីនេះពីនោះក្រមុំរបស់ជើងក៏បាននិយាយថាណែបងទឹកថ្នាំខ្ញុំទុកនៅក្បែរនេះបងបើសិនជាអាចហូបខ្លួនឯងកើតបងដួសហូបបន្តិចទៅខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅផ្សារដើម្បីទិញម្ហូបអាហារចុកមកឲ្យបងនាយកំឡោះគេក៏បានសួរថាណែកញ្ញាតើថ្ងៃនេះបានម្ហូបអ្វីទៅកញ្ញាក៏បានតបថាអូថ្ងៃនេះគឺឪពុករបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទិញឆ្អឹងនិងសាច់យកមកស្ងោរស៊ុបដើម្បីជំនួយទៅកាន់របួសរបស់បងផងដែរព្រោះថាក្នុងស៊ុបនោះគឺមានដាក់ថ្នាំពៅលាយជាមួយនឹងគ្នាឥឡូវបងនៅទីនេះហើយខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅផ្សារមួយសន្ទុះសិនបន្ទាប់ពីនោះទៅក្រមុំរបស់ជើងក៏ចាប់ផ្ដើមកាន់កន្ត្រកធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្សារតូចនៅក្នុងភូមិនេះនាងក៏បានទិញបន្លែព្រមទាំងសាច់និងឆ្អឹងសម្រាប់យកមកស្ងោរស៊ុបផងដែរចំណែកឯសម្បត្តិគេបានដេកនៅលើគ្រែមួយនោះគិតសញ្ជុកសញ្ជឹងតែម្នាក់ឯងថាគ្រួសារនេះថ្មីត្បិតតែក្រខ្សត់ក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់មានចិត្តមានថ្លើមណាស់រកមនុស្សល្អដូចជាគ្រួសាររបស់គាត់នេះមិនបានទេម្យ៉ាងទៀតស្រីក្រមុំនោះមានរូបសម្បត្តិចរិយាល្អថែមទាំងស្លូតបូតនិងឧស្សាហ៍ទៀតផងខុសឆ្ងាយដាច់ពីគូដណ្ដឹងរបស់គេដែលមានឈ្មោះថាចរណៃនោះចេះតែរំញែករំញក់ម្យ៉ាងទៀតនោះចរិតខុសឆ្ងាយពីក្រមុំនេះដាច់មើលទៅដូចជាមេឃនឹងដីអញ្ចឹង
បន្ទាប់ពីនោះទៅកំឡោះក៏បានសងំសម្រាប់មួយសន្ទុះចំណែកឯកញ្ញាក៏បានត្រឡប់មកពីផ្សារវិញដែរហើយនាងក៏រៀបចំដាំស្លទៅឲ្យកំឡោះនេះបន្តិចក្រោយមកអមចាជាមួយនឹងអំពេតក៏បានធ្វើដំណើរចូលមកដល់ទីកន្លែងនេះក្រោយមកអមចាគាត់ក៏ត្រូវពិភាក្សាជាមួយនឹងកំឡោះសម្បត្តិមួយសន្ទុះផងដែរពេលនោះអមចាគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់សម្បត្តិថាណែក្មួយតើគ្រូរបស់ឯងគឺជាអ្នកណាទៅមើលទៅការសាក់យ័ន្តនៅលើខ្លួននេះមិនមែនជាគ្រូធម្មតានោះទេកំឡោះសម្បត្តិគេក៏បានតបថាអូលោកអមណែលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំគឺឈ្មោះថាលោកគ្រូពេជ្រសូរិយាហើយគាត់នោះគឺជាចំនួនក្រោយរបស់លោកគ្រូពេជ្រស្ដេចថ្នាំនឹងឯងឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់ជាសេដ្ឋីហើយក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកសេដ្ឋីសូរិយាផងដែរក្រោយមកគាត់ក៏បានឲ្យខ្ញុំទៅហាត់រៀនមន្តអាគមនៅក្នុងសំណាក់របស់លោកគ្រូទៅចំណែកឯលោកគ្រូពេជ្រសូរិយានោះគាត់មានមន្តអាគមមិនធម្មតានោះទេជាពិសេសនោះគឺការផ្សំថ្នាំសង្កូវរបស់គាត់តែម្ដងមើលទៅក្នុងโลกនេះប្រហែលជាអ្នកចេះថ្នាំសង្កូវនិងចេះមន្តអាគមគ្មានអ្នកណាអាចខ្លាំងដូចជាគាត់នោះទេបន្ទាប់ពីលើកថាពេជ្រសូរិយាដែលជាចំនួនក្រោយរបស់លោកគ្រូពេជ្រស្ដេចថ្នាំអំពេតគាត់ក៏ចាប់ដើមរំជើបរំជួលចិត្តព្រោះថាឲ្យតែអ្នកហាត់រៀនចំពោះការព្យាបាលទៅកាន់មនុស្សនេះតែទៅនឹករលឹកទៅដល់លោកគ្រូពេជ្រស្ដេចថ្នាំទោះបីជាលោកគ្រូពេជ្រស្ដេចថ្នាំគាត់បានស្លាប់អស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគាត់ផ្សំថ្នាំនោះតែតែបួងសួងនឹករលឹកទៅកាន់លោកគ្រូពេជ្រជានិច្ចអំពេតគាត់បាននិយាយទៅកាន់សម្បត្តិថាណែអ្នកកំឡោះឯងពិតជាសំណាងណាស់ឯងបានរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកគ្រូពេជ្រសូរិយាបើសិនជាថ្ងៃណាមានសំណាងនោះខ្ញុំចង់ធ្វើដំណើរទៅផ្ទះរបស់គាត់ចង់ទៅជួបគាត់ម្ដងព្រោះថាល្បីល្បាញត្រកូលរបស់លោកគ្រូពេជ្រជូរណាស់មកហើយលោកគ្រូពេជ្របានបង្កើតថ្នាំផ្សេងទៀតជួយទៅកាន់មនុស្សបានច្រើនខ្លាំងណាស់គាត់នោះគឺជាស្ដេចថ្នាំកាលពីចំនួនដើមសូម្បីតែលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំនោះក៏គាត់កោតខ្លាចរអាចំពោះលោកគ្រូពេជ្រស្ដេចថ្នាំដែរពេលនោះកំឡោះសម្បត្តិគេក៏បាននិយាយថាបាទលោកអមបើសិនជាមានឱកាសខ្ញុំនឹងជួលលោកអមធ្វើដំណើរទៅទីកន្លែងនោះផ្ទះរបស់គាត់ថ្មីត្បិតតែឆ្ងាយពីទីនេះមែនក៏ប៉ុន្តែផ្លូវធំងាយស្រួលនឹងយើងជិះសេះខ្លាំងណាស់មកយ៉ាងទៀតឥឡូវគាត់ខ្លាចទៅជាសទ្ធិហើយកាលពីមុនប្រពន្ធរបស់គាត់គឺជាអ្នកក្រក្រៃនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនិស្ស័យគាត់ក៏បានជួបគ្នារៀបការធ្វើប្រពន្ធប្តីទៅឥឡូវគាត់បានបើកហាងថ្នាំនិងជួយព្យាបាលទៅកាន់មនុស្សនៅទីកន្លែងនោះធំខ្លាំងណាស់ចំណែកអមចាវិញបន្ទាប់ពីគាត់លើកថាគ្រូរបស់កំឡោះសម្បត្តិនេះគឺជាលោកគ្រូពេជ្រសូរិយានៅក្នុងពេលនោះគាត់ក៏សប្បាយចិត្តហើយគាត់ក៏គ្មានពាក្យអ្វីត្រូវសួរទៀតដែរព្រោះថាមន្តអាគមសាក់យ័ន្តនិងការបញ្ចុះមានសន្លឹកចូលទៅក្នុងខ្លួននេះបើក្រៅពីគ្រូដែលចេញមកពីត្រកូលពេជ្រនោះប្រហែលជាកម្រនឹងមានអ្នកចេះណាស់អមចាក៏បាននិយាយទៅកាន់កំឡោះសម្បត្តិថានៅក្មួយអមបានលើកថាឯងស្ដាប់អាគមមែនឬទេតើអ្នកណាជាអ្នកបន្សាបអាគមឯងទៅសម្បត្តិក៏បានឆ្ងោកមុខរួចហើយក៏បានតបថាលោកអមតាមពិតទៅគឺជាសិស្សរួមគ្រូរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវជាបងប្អូនចដូនមួយខ្ញុំនឹងឯងគេនោះគឺជាក្មេងកំព្រារស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំតាំងពីតូចឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំស្រឡាញ់គេហាក់ដូចជាកូនអញ្ចឹងហើយគាត់បានចូលគេនោះមកចិញ្ចឹមនិងឲ្យគេទៅហាត់រៀនមន្តអាគមជាមួយនឹងខ្ញុំផងដែរក៏ប៉ុន្តែចរិតរបស់គេនោះខុសឆ្ងាយពីលោកពូខ្ញុំដាច់លោកពូអ្នកមីងរបស់ខ្ញុំនោះគឺស្លូតត្រង់ខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែនិត័យនេះម៉ែជាមនុស្សច្រឡឹសបើមកយ៉ាងទៀតអាងខ្លួនរស់នៅក្នុងផ្ទះសេដ្ឋីដែលត្រូវជាឪពុករបស់ខ្ញុំនោះគេហាក់ដូចជាមិនសូវគោរពទៅកាន់អ្នកផ្សេងនោះទេឥឡូវនេះប្រហែលជាគេចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិគេក៏តាមវាឆ្មក់សម្លាប់ខ្ញុំដោយបន្សាបអាគមរបស់ខ្ញុំអ្នកដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់មកដល់ទីកន្លែងនេះគឺជាគេនោះហើយអមចាគាត់បានដកដង្ហើមធំក្រោយមកគាត់បាននិយាយថាអើយមនុស្សយើងអាចមើលឃើញសមក់កាយក៏ប៉ុន្តែចិត្តថ្លើមនោះមើលមិនឃើញនោះទេទៅរស់នៅក្នុងផ្ទះគេចាត់ទុកដូចជាកូនជាចៅទៅហើយក៏ប៉ុន្តែបែរជាមានចិត្តលោភលន់ទៀតណែអ្នកកំឡោះឯងសម្រាប់នៅទីកន្លែងនេះព្យាបាលខ្លួនឲ្យជាសះស្បើយសិនទៅរឿងដាក់អាគមបានមកវិញនោះចាំខ្ញុំជួយឯង
សូមឯងកុំព្រួយបារម្ភអីនៅក្នុងពេលនោះកំឡុងរបស់ជើងក៏បាននិយាយថាលោកអមខ្ញុំអរគុណខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនដឹងជាមានអ្វីតបស្នងសងគុណទៅកាន់លោកអមនោះទេក្រោយពីនោះទៅអមចាស់គាត់ក៏បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងទាំងញញឹមញញែមដោយសារតែគាត់បានជួបជាមួយនឹងសិស្សរបស់លោកគ្រូពេជ្រសូរិយៈដែលបានល្បីល្បាញពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួននឹងឯងរយៈពេល2-3ថ្ងៃក្រោយមកកំឡុងរបស់ជើងគេក៏បានធូរស្រាលបន្តិចក្រោយមកគេក៏អាចក្រោកដើរបាននៅជុំវិញបរិវេណនេះគ្រាន់តែគេមិនទាន់អាចធ្វើការធ្ងន់បាននោះទេនាយសម្បត្តិក៏តែងតែទៅអង្គុយប្រោកប្រាជ្ញជាមួយនឹងក្រមុំកញ្ញាហើយគេក៏ជួយដាំទឹកថ្នាំនៅពេលដែលមានអ្នកជំងឺចូលមកដល់ទីកន្លែងនេះផងដែរគេជួយធ្វើកិច្ចការងារស្រាលដែលគេអាចធ្វើបានដោយសារតែរបួសក្រំក្នុងនៅក្នុងខ្លួនរបស់គេនោះមិនទាន់បានជាសះស្បើយនោះទេអ្នកទាំងពីររស់នៅក្បែរគ្នាយូរទៅកាន់តែមានចិត្តមានថ្លើមទៅលើគ្នាហើយដោយសារតែម្ខាងគឺជាកំឡោះសង្ហាចំណែកម្ខាងទៀតនោះគឺជាក្រមុំស្រស់ស្អាតថែមទាំងមានចំណេះដឹងលើខ្លួនផងដែរជារៀងរាល់ល្ងាចអ្នកទាំងពីរអ្នកនេះតែងតែអង្គុយសម្លឹងមើលទៅកាន់ថ្ងៃលិចព្រោះថានៅក្នុងភូមិនេះសម្លឹងទៅឃើញថ្ងៃលិចច្បាស់ខ្លាំងណាស់ទេសភាពនៅពេលដែលថ្ងៃរៀបលិចមើលទៅគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ធ្វើឲ្យពួកអ្នកទាំងពីរអ្នកនេះចេះតែអង្គុយសម្លឹងនិងប្រោកប្រាជ្ញជាមួយនឹងគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃចំណែកឯលោកអមវិញគាត់ក៏បានដឹងថាកូនស្រីរបស់គាត់ប្រហែលជាមានចិត្តមានថ្លើមទៅលើកាន់កំឡោះសង្ហានេះហើយគាត់ក៏លួចព្រួយបារម្ភនៅក្នុងចិត្តដែរដោយសារតែគ្រួសាររបស់គាត់គឺជាអ្នកក្ររស់នៅក្នុងភូមិចុងកាត់មាត់ញោកចំណែកឯកំឡោះម្នាក់នោះគឺជាកូនរបស់សេដ្ឋីជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភមិនជូរទេនៅពេលដែលកំឡោះនេះជាសះស្បើយគេប្រកាសជាវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះរបស់គេវិញពិតជាមិនខាននៅពេលនោះគឺជាថ្ងៃដែលកូនក្រមុំរបស់គាត់ខូចចិត្តពិតជាមិនខាននោះទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏គាត់មិនស្ដីបន្ទោសឬក៏ណែនាំទៅកាន់កូនស្រីគាត់ដែរដោយសារតែវ័យនេះគឺជាវ័យដែលពួកគេត្រូវមានទំនាក់ទំនងស្នេហាម្យ៉ាងទៀតកំឡោះសម្បត្តិក៏មិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់អ្វីនោះដែរគាត់ក៏បណ្ដោយតាមនឹងទៅរយៈពេលជាង10ថ្ងៃពួកគាត់រស់នៅជាមួយនឹងគ្នាក្រោយមកទំនាក់ទំនងស្នេហាក៏កាន់តែខ្លាំងឡើងក៏ប៉ុន្តែកំឡោះសម្បត្តិមិនហ៊ានសារភាពនោះទេដោយសារតែគេមានគូដណ្ដឹងរួចទៅហើយម្ដាយរបស់គេបានភ្ជាប់ពាក្យភ្ជាប់សម្ដីមុននឹងគេទៅហាត់រៀនមន្តអាគមនៅផ្ទះលោកគ្រូពេជ្រសូរិយៈកំឡោះរបស់ជើងភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងស្រីម្នាក់ឈ្មោះថាចរណៃនាងនោះគឺជាកូនរបស់អ្នកទិញវត្ថុបុរាណម្នាក់គ្រួសាររបស់នាងនោះមិនមែនជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភអ្វីនោះទេគ្រាន់តែជាគ្រួសារដែលធូរធារនៅក្នុងស្រុកភូមិតែប៉ុណ្ណោះនាងចរណៃដែលត្រូវជាគូដណ្ដឹងរបស់កំឡោះសម្បត្តិនេះថ្មីត្បិតតែមានរូបសម្បត្តិចរិយាមើលទៅស្អាតបាតក៏ប៉ុន្តែបើចរិតរឹកពីវិញនោះគឺខុសឆ្ងាយដាច់ពីក្រមុំកញ្ញាដូចជាមេឃនឹងដីអញ្ចឹងនាងនោះកិច្ចការអ្វីក៏មិនចេះដឹងតែរំអួយទានេះទានោះម្យ៉ាងទៀតនោះឪពុកម្ដាយរបស់នាងនោះក៏មានចិត្តលោភលន់មិនខុសពីនាងដែរបើនិយាយទៅកំឡោះសម្បត្តិមិនដាល់ពេញចិត្តទៅកាន់គ្រួសារមួយនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែឪពុកម្ដាយធ្លាប់រាប់អានគ្នាគាត់ក៏បានភ្ជាប់ពាក្យភ្ជាប់សម្ដីកំឡោះជើងក៏មិនដឹងប្រកែកយ៉ាងម៉េចដោយសារតែគេគោរពទៅកាន់ឪពុកម្ដាយណាស់បន្ទាប់ពីគេបានជាសះស្បើយលោកអមចាជាមួយនឹងអំពេតក៏បាននាំកំឡោះម្នាក់នោះធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះរបស់អមចាទៅអមចាបាននិយាយទៅកាន់សម្បត្តិថាណែក្មួយថ្ងៃនេះអមនឹងដាក់អាគមឲ្យឯងបន្ទាប់ពីបានអាគមមកវិញនោះឯងប្រកាសជាមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាដោយជាការពីមុនវិញពិតជាមិនខានបន្ទាប់ពីនោះទៅលោកអមគាត់ក៏បានយកក្រណាត់ពណ៌ក្រហមមួយយកទៅគ្របនៅលើខ្លួនរបស់កំឡោះហើយគាត់ក៏បានចាគាថាទៅលើក្រណាត់ពណ៌ក្រហមនោះផងដែរចំណែកឯអមចាគាត់ក៏បានទៅផ្សំទឹកថ្នាំមួយចំនួនរួចហើយក៏ឲ្យប្រុសប្រុសរបស់គាត់បន្ថែមនៃថ្នាំផ្សេងទៀតដើម្បីជួយលើកកម្លាំងទៅកាន់កំឡោះនេះនៅពេលនោះអមចាគាត់ក៏បានអបកិច្ចទៅកាន់ក្រណាត់ក្រហមថាជារូបរាងរបស់កំឡោះសម្បត្តិគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមសូត្រសែបនិមន្តអាគមគាថា
រួចហើយក៏ឲ្យទឹកថ្នាំទៅកាន់កំឡោះសម្បត្តិផឹកកំឡោះម្នាក់នោះបន្ទាប់ពីផឹកទឹកថ្នាំហើយក្នុងខ្លួនរបស់គេក៏ចាប់ផ្ដើមក្តៅអន្ទះអន្ទែងនៅពេលនោះគេក៏បានសួរទៅកាន់អម្ចាស់ថាលោកអ៊ំហេតុអ្វីក៏ក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំក្តៅខ្លាំងម្ល៉េះអម្ចាស់ញញឹមរួចតបថាមិនអីទេក្មួយឯងទ្រាំទៅនេះគឺអាគមប្រឆាំងគ្នាអ្វីគ្រប់យ៉ាងវាកំពុងតែដំណើរការមកល្អវិញហើយឯងនៅឲ្យស្ងៀមទៅក្រោយពីនោះលោកអ៊ំគាត់ក៏ចាប់ដើមសូត្រអាគមរបស់គាត់បន្តទៀតរហូតអស់មួយសន្ទុះធំបន្តិចក្រោយមកគាត់ក៏ចាប់ដើមឧបកិច្ចរួចហើយទាញក្រណាត់ក្រហមចេញពីខ្លួនរបស់កំឡោះនោះរួចហើយយកទៅដុតចោលនៅក្នុងពេលនោះផងដែរលោកគ្រូក៏បាននិយាយថាសម្បត្តិឥឡូវនេះឯងចាប់ដើមសូត្រដាអាគមរបស់ឯងមើលតើវាមានប្រសិទ្ធភាពហើយឬនៅនាយសម្បត្តិក៏ចាប់ដើមពេនភ្នែនរួចហើយសូត្រសាបនិមន្តអាគមគាថាភ្លាមនោះពន្លឺសាក់យ័ន្តក៏ចាប់ដើមកើតឡើងរួចហើយកម្លាំងរបស់គេក៏ចាប់ដើមកាន់តែខ្លាំងផងដែរសម្បត្តិបន្ទាប់ពីដឹងថាការដាអាគមនេះបានសម្រេចគេក៏បានក្រាបថ្វាយបង្គំសំពះទៅកាន់លោកអ៊ំទាំងពីរនាក់អម្ចាស់ជាមួយនឹងអំប៉ែតបាននិយាយថាមិនអីទេក្មួយឯងគឺជាមនុស្សល្អណាស់សង្ឃឹមថាឯងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរួចហើយជំរះបញ្ជីរឿងរ៉ាវទាំងឡាយរបស់ឯងនោះឲ្យបានចប់សពគ្រប់ទៅនៅពេលនោះគេក៏បានឈរនៅទីកន្លែងនោះរួចហើយសំពះទៅកាន់លោកអ៊ំពីរនាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតគេបាននិយាយថាក្រៅពីពុកម្ដាយនិងលោកគ្រូពេជ្រសុរិយៈខ្ញុំមិនដាល់សំពះអ្នកណានោះទេគឺមានតែអ្នកទាំងពីរនេះហើយឥឡូវសូមអ្នកទាំងពីរធ្វើជាគ្រូរបស់ខ្ញុំទៅក៏ប៉ុន្តែពេលនោះអម្ចាស់ជាមួយនឹងអំប៉ែតក៏បាននិយាយថាមិនអីទេអ្នកកំឡោះខ្ញុំប្រហែលជាគ្មានសមត្ថភាពធ្វើជាគ្រូឯងនោះទេមន្តអាគមរបស់ឯងប្រហែលជាខ្លាំងជាងខ្ញុំទៅទៀតមកយ៉ាងទៀតនោះលោកគ្រូរបស់ឯងគឺជាលោកគ្រូពេជ្រសុរិយៈទៅហើយខ្ញុំធ្វើមិនដេចនឹងហ៊ានទទួលឯងធ្វើជាសិស្សរបស់ខ្ញុំទៀតទៅខ្ញុំយល់ពីទឹកចិត្តរបស់ឯងព្រោះថាគ្រួសារអភិជនមិនអាចទៅសំពះអ្នកណាផ្ដេសផ្ដាស់នោះទេលុះត្រាតែគេនោះត្រូវជាគ្រូឪពុកម្ដាយឬក៏ជាអ្នកមានគុណខ្លាំងណាស់ហើយរឿងនេះខ្ញុំបានយល់ហើយឯងកុំព្រួយបារម្ភអីក្រោយពីនោះទៅកំឡោះរបស់ជើងក៏បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ក្រមុំនៅពេលនោះគេក៏បានអួតប្រាប់ទៅកាន់ក្រមុំកញ្ញាថាគេបានមន្តអាគមមកវិញហើយមិនជឿមិនឆាប់គេប្រកាសជាទៅដល់ផ្ទះនឹងទៅចាត់ការអាបងប្អូនចដូនមួយដែលមានចិត្តអាក្រក់របស់គេនោះចំណែកឯក្រមុំកញ្ញាគេក៏សប្បាយចិត្តផងដែរបន្ទាប់ពីឃើញថាកំឡោះនេះទទួលបានមន្តអាគមរបស់គេវិញនៅពេលនោះនាយសម្បត្តិបាននិយាយទៅកាន់កញ្ញាថាកញ្ញាអូនគឺជាមនុស្សស្រីល្អខ្លាំងណាស់អូនជួយមកបងច្រើនមកហើយក៏ប៉ុន្តែបងគ្មានអ្វីតបស្នងសងគុណទៅកាន់អូននោះទេដោយសារតែបងមានគូដណ្ដឹងរួចហើយបើមិនអញ្ចឹងទេបងប្រកាសជាដណ្ដឹងអូនធ្វើជាប្រពន្ធពិតជាមិនខានបងបានភ្ជាប់ពាក្យភ្ជាប់សម្ដីជាមួយនឹងស្រីម្នាក់ទៅហើយដោយសារតែចាស់ទុំគាត់បានចាត់ចែងបងមិនអាចលេបសម្ដីបាននោះទេឥឡូវនេះជំងឺរបស់បងក៏ជាមកយ៉ាងទៀតអាគមក៏បានមកវិញមិនជូរទេពី3ថ្ងៃទៀតបងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងវិញហើយនៅពេលនោះក្រមុំកញ្ញានាងក៏បានដាក់ទឹកមុខនាងមិនធ្លាប់ដឹងថាកំឡោះនេះមានគូដណ្ដឹងនោះទេនាងបានដាក់ចិត្តដាក់ថ្លើមស្រឡាញ់ទៅកាន់គេក្រោយមកទឹកភ្នែករបស់នាងក៏ចាប់ផ្ដើមរលីងរលោងពេញតែភ្នែកបន្ទាប់ពីឮសម្ដីរបស់កំឡោះដូច្នោះកញ្ញាក៏បានធ្វើជាញញឹមទាំងទឹកភ្នែករបស់នាងកំពុងតែមានពេញព្រៀបនៅក្នុងរបងភ្នែកនាងក៏បាននិយាយថាចាបងមិនអីនោះទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បន្ទាប់ពីបានឃើញបងជាសះស្បើយដូច្នេះបងគឺជាសទ្ធីបងត្រូវតែត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បងខ្ញុំនៅទីកន្លែងនេះបើសិនជាបងមានឱកាសអាចនាំប្រពន្ធកូនបងមកលេងនៅទីនេះជាមួយនឹងខ្ញុំផងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាកញ្ញាវិញតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ដូច្នេះដែរឬទេនៅពេលនេះក្នុងចិត្តរបស់នាងកំពុងតែក្តោបក្តួលខ្លាំងណាស់សម្ដីដែលនាងនិយាយចេញមកនេះគឺបាននិយាយចេញមកទាំងនាងកំពុងតែមានការឈឺចាប់ចំណែកឯកំឡោះសម្បត្តិគេក៏បានតបថាកញ្ញាអូនគឺជាមនុស្សស្រីល្អណាស់ចរិតរឹកពី
រូបសម្បត្តិចរិយាក៏បានបងជឿជាក់ថាប្រកាសជាមានមនុស្សប្រុសល្អមកធ្វើជាប្តីរបស់អូនមិនខាននោះទេតាមពិតទៅបងប្រាប់តាមត្រង់ចោះបងមិនធ្លាប់ស្រឡាញ់ទៅកាន់គូដណ្ដឹងនោះទេម្យ៉ាងទៀតនោះបងក៏មិនចូលចិត្តគ្រួសាររបស់នាងដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែចាស់ទុំគាត់ចាត់ចែងទៅហើយចិត្តថ្លើមរបស់បងគឺស្រឡាញ់ទៅកាន់អូនបាត់ទៅហើយតាំងពីថ្ងៃដែលបងបានជួបអូនដំបូងម្លេះរីឯកញ្ញាគេក៏បានដឹងចិត្តកំឡោះនេះដែរដោយសារតែកំឡោះនេះគឺជាមនុស្សស្មោះត្រង់នឹងហើយទើបនាងយល់ព្រមស្រឡាញ់ទៅកាន់កំឡោះនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសម្ដីប៉ុណ្ណេះក៏អាចធ្វើឲ្យគេអស់ចិត្តហើយក្រមុំកញ្ញានាងមិនចង់បានអ្វីទៀតនោះទេបន្ទាប់ពីដឹងចិត្តរបស់កំឡោះបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់នាងត្រង់ដូចនេះឥឡូវយើងវិលត្រឡប់ទៅនិយាយពីនេតៃបន្តិចនេតៃដែលត្រូវជាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់កំឡោះសម្បត្តិក្រោយពីកំឡោះសម្បត្តិបានចូលមកដល់ផ្ទះរបស់កញ្ញានេះមួយថ្ងៃនេតៃនោះក៏បានជិះសេះដេញតាមកំឡោះនេះរហូតបានមកជួបសាកសពរបស់សត្វសេះនេតៃបានឃើញថាសាកសពរបស់សត្វសេះនោះគឺត្រូវខ្លាស៊ីនៅសល់តែឆ្អឹងនោះទេក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានជួបសាកសពរបស់នេះសម្បត្តិឡើយក៏ប៉ុន្តែគេបានគិតថាសេះរបស់សម្បត្តិនេះគឺជាសេះល្អហើយវាក៏បានស្លាប់ដោយសារតែអស់កម្លាំងបើតាមគិតពីល្បឿនរបស់វាទៅទោះបីជាសម្បត្តិបានផ្លោងចេញពីក្នុងសេះនេះមិនបានប៉ះជាមួយនឹងវ័យក៏ត្រូវតែមានរបួសធ្ងន់ងើបមិនរួចប្រហែលជាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដែរដូច្នេះមនុស្សសាបអាគមហើយថែមទាំងមានរបួសទៀតនោះនៅក្នុងព្រៃប្រកាសជាគ្មានជីវិតនោះទេមើលទៅសម្បត្តិប្រហែលជាសត្វខ្លាអស់យកទៅស៊ីនៅក្នុងព្រៃបាត់ទៅហើយនេតៃសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់បើសិនជាសម្បត្តិបានស្លាប់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ប្រកាសជាបានមកលើគេពិតជាមិនខាននៅក្នុងថ្ងៃនោះផងដែរនេតៃគេក៏បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់អ៊ំមានគេបាននិយាយរៀបរាប់ប្រាប់ទៅកាន់អ៊ំមានថាសម្បត្តិបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលគេធ្វើដំណើរមកតាមផ្លូវចូលទៅកំចាត់ព្រៃខ្លាមួយក្បាលនៅក្នុងភូមិគេព្រមទាំងសត្វសេះក៏ត្រូវសត្វខ្លាហើយស៊ីបាត់ទៅហើយគួរឲ្យស្ដាយណាស់នៅពេលដែលកំឡោះសម្បត្តិចូលទៅចាត់ការជាមួយនឹងសត្វខ្លានោះសម្បត្តិមិនឲ្យគេធ្វើដំណើរទៅជាមួយបើមិនអញ្ចឹងទេព្រៃខ្លាប្រកាសជាមិនអាចសម្លាប់ទៅកាន់សម្បត្តិបាននោះឡើយអមមានដែលជាសទ្ធិហើយដែលត្រូវជាឪពុករបស់សម្បត្តិនោះបន្ទាប់ពីឮសម្ដីរបស់ក្មួយប្រុសនិយាយដូច្នោះនៅពេលនោះគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមឆាបឈួរក្តោះក្តួលនៅក្នុងចិត្តពេលអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏ចាប់ផ្ដើមស្រែកទ្រហោយំអោកូនប្រុសសម្លាញ់អើយឯងបាយឪពុកម្ដាយទៅហាត់រៀនអាគមអស់មួយរយៈពេលឥឡូវនេះការតន្ទឹងរង់ចាំកូនប្រុសត្រឡប់មកវិញប្រែជារលេងបាត់ខ្ទេចខ្ទីនៅពេលនោះគាត់ត្អូញត្អែស្រែកយំមួយថ្ងៃពេញតែម្ដងក្រោយមកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំធ្វើពិធីបន់ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលឲ្យទៅកាន់កូនប្រុសរបស់គាត់ចំនួន7យប់7ថ្ងៃម្យ៉ាងទៀតដំណឹងនេះក៏បានលេចលឺទៅដល់គ្រួសាររបស់ចរណៃផងដែរអ្នកស្រុកអ្នកភូមិព្រមទាំងគ្រួសាររបស់នាងចរណៃក៏បានធ្វើដំណើរសម្ដៅមកកាន់ផ្ទះរបស់លោកសេដ្ឋីពេលនោះពួកគេក៏បានចូលរួមរំលែកទុក្ខក៏ប៉ុន្តែពេលនោះលោកសេដ្ឋីក៏បាននិយាយទៅកាន់ឪពុកម្ដាយរបស់ចរណៃថាណែលោកបងកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំសម្បត្តិគេបានស្លាប់បាត់ទៅហើយឥឡូវនេះពាក្យដែលយើងបានភ្ជាប់គ្នានោះសំផ្ដាច់ទៅចោះកូនស្រីរបស់លោកបងអាចទៅរកប្រុសថ្មីរស់នៅបានសុខសាន្តរៀបការធ្វើជាប្រពន្ធប្តីទៅដោយសារតែកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគ្មាននិស្ស័យគេមិនអាចរៀបការជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់លោកបងបានពេលនោះឪពុករបស់ចរណៃក៏បាននិយាយឡើងថាលោកសេដ្ឋីណែហើយចោះទ្រព្យសម្បត្តិលោកសេដ្ឋីនោះត្រូវប្រគល់ឲ្យទៅអ្នកណាទៅបើសិនជាសម្បត្តិគេស្លាប់បាត់ទៅហើយនោះតើមានអ្នកណាគ្រប់គ្រងតទៅថ្ងៃអនាគតពេលនោះអមមានក៏បាននិយាយថាណែកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំស្លាប់បាត់ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចាស់ទៅទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់គឺខ្ញុំប្រគល់ឲ្យទៅកាន់ក្មួយប្រុសរបស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថាតៃនេះឲ្យគេគ្រប់គ្រងទៅព្រោះថាគេគឺជាសាច់ញាតិតែមួយគត់របស់ខ្ញុំគ្រួសារដ៏លោភលន់មួយនោះបន្ទាប់ពីលើអមមាននិយាយដូច្នោះឪពុកម្ដាយរបស់ចរណៃក៏បានសម្លឹងទៅកាន់នាងចរណៃក៏បានដើរសម្ដៅទៅរកលោកសេដ្ឋីក្រោយមកនាងបាននិយាយថា
លោកអមទាំងពីរលោកអមជួយផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំច្រើនខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះពួកយើងបានភ្ជាប់ពាក្យភ្ជាប់សម្ដីជាមួយនឹងគ្នាយូរណាស់មកហើយបើសិនជាបងសម្បត្តិស្លាប់ខ្ញុំសុខចិត្តរៀបការជាមួយនឹងបងតៃទៅចោះដើម្បីមកចូលរស់នៅក្នុងគ្រួសារនេះជួយបម្រើទៅកាន់លោកអមទាំងពីរពេលនោះអមមានបើកភ្នែកធំធំរួចហើយសម្លឹងទៅកាន់ប្រពន្ធគាត់អមមានបាននិយាយថាណែក្មួយស្រីធ្វើយ៉ាងនេះមិននឹងកើតក្មួយស្រីគឺជាមនុស្សស្អាតណាស់ចំណែកអតៃក្មួយប្រុសរបស់ខ្ញុំនេះគេមានរូបរាងមិនស្អាតនោះទេអមមិនចង់ធ្វើបាបក្មួយទេក្មួយអាចទៅរកអ្នកផ្សេងដើម្បីរៀបការជាមួយនឹងគ្នាទៅរកអ្នកណាដែលមានរូបសម្បត្តិស័ក្តិសមជាមួយនឹងក្មួយក៏ប៉ុន្តែចរណៃបាននិយាយថាអមទាំងពីរខ្ញុំមិនមែនស្រឡាញ់ទៅកាន់បងសម្បត្តិដោយសារតែគាត់មានរូបរាងសង្ហានោះទេខ្ញុំស្រឡាញ់ទៅកាន់គាត់ដោយសារតែគ្រួសាររបស់លោកអមបានជួយទៅកាន់គ្រួសារខ្ញុំច្រើនឥឡូវនេះបើសិនជាអមទាំងពីរយល់ព្រមពួកយើងនៅតែភ្ជាប់សាច់ភ្ជាប់ឈាមជាមួយនឹងគ្នាខ្ញុំយល់ព្រមរៀបការជាមួយនឹងបងតៃទៅចោះពេលនោះនាងតៃស្ទើរតែហោះចេញផុតពីដីដោយសារតែគេស្រឡាញ់ទៅកាន់ចរណៃជូនណាស់មកហើយចរណៃថ្មីត្បិតនាងគឺជាមនុស្សស្រីដែលមិនសូវចេះគិតការងារក៏ប៉ុន្តែរូបសម្រស់របស់នាងស្អាតខ្លាំងណាស់កាលពីមុនចរណៃសំបីតែមុខនាងតៃនេះក៏គេមិនហ៊ានមើលផងដោយសារតែនាងតៃគឺជាក្មេងកំព្រាឪពុកម្ដាយគឺជាអ្នកក្របានមករស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់អមមានតែឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីលើកថានាងតៃនឹងទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលរបស់សេដ្ឋីនេះនាងក៏បានស្ម័គ្រចិត្តស្ម័គ្រកាយរៀបការជាមួយនឹងនាងតៃទៅតាមពិតទៅស្រីដូចជាចរណៃនេះទុកចិត្តមិនបាននោះទេឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកន្ទុយស៊ីកន្ទុយនឹងឯងនាងតៃក៏បានញញឹមរួចហើយដើរទៅជិតលោកអមរបស់គេបាននិយាយថាអមឥឡូវនេះបើសិនជាអមយល់ព្រមផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិមកឲ្យខ្ញុំទៅហើយអមជួយភ្ជាប់ពាក្យភ្ជាប់សម្ដីខ្ញុំជាមួយនឹងចរណៃទៅខ្ញុំសូមអង្វរព្រោះថាខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ទៅកាន់ចរណៃដែរអមមានសម្លឹងមុខប្រពន្ធគាត់ក្រោយមកគាត់ក៏បានតបថានឹងហើយក្មួយមិនអីនោះទេក៏ប៉ុន្តែចាំអមចាត់ចែងធ្វើបន់ទានឲ្យទៅកាន់សម្បត្តិសិនតែរឿងផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យទៅកាន់ឯងនោះនៅពេលដែលអមចាស់ទើបអមផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ឲ្យទៅកាន់ឯងកុំព្រួយបារម្ភអីព្រោះថាអមនៅសល់តែសាច់ញាតិឯងតែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលនោះមនុស្សប្រុសលោភលន់និងមនុស្សស្រីលោភលន់ក៏ចាប់ដើមចិត្តបានធ្វើជាប្តីប្រពន្ធជាមួយនឹងគ្នាហើយនាងតៃគឺជាមនុស្សអាក្រក់ហ៊ានក្បត់បងប្អូនដោយសារតែភាពលោភលន់ចំណែកចរណៃវិញនាងមិនគិតអ្វីនោះទេដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិនាងសុខចិត្តរៀបការជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសដែលនាងស្អប់ជាទីបំផុតមើលទៅពីរនាក់នេះពិតជាស័ក្តិសមជាមួយនឹងគ្នាណាស់បន្ទាប់ពីនោះទៅចរណៃនាងក៏បាននិយាយឡើងថាបងតៃកាលពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ខឹងស្ដីបន្ទោសទៅកាន់បងឥឡូវនេះពួកយើងចាប់ដៃគ្នាទៅថ្ងៃអនាគតជើងប្រកាសជាខ្លាចទៅជាប្តីប្រពន្ធនៅក្នុងពេលនោះខ្ញុំធានាថានឹងគោរពនិងបម្រើបងមិនឲ្យបងទាស់ចិត្តនោះទេសម្ដីរបស់ចរណៃបានធ្វើឲ្យកំឡោះតៃនេះគេរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់គេរងចាំពាក្យនេះជូរណាស់មកហើយឥឡូវគោលបំណងរបស់គេគឺបានសម្រេចចំណែកឯនាងចរណៃវិញក៏បានសម្រេចគោលបំណងចង់លេបយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សេដ្ឋីនេះផងដែរក្រោយមកសេដ្ឋីក៏បានធ្វើបន់ឲ្យទៅកាន់កូនប្រុសរបស់គាត់ចំនួន7ថ្ងៃទៅឥឡូវយើងកាត់សេចក្តីទៅនិយាយពីកំឡោះរបស់ជើងវិញសម្បត្តិបន្ទាប់ពីស្នាក់នៅទីកន្លែងនោះអស់មួយរយៈគេក៏ចាប់ដើមលាអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងវិញដោយសារតែគេមិនបានជាប់ទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើដំណើរមកតាមខ្លួនគេបាននិយាយទៅកាន់លោកអមថាលោកអមនៅពេលដែលខ្ញុំវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងខ្ញុំប្រកាសជាយកលុយកាក់មួយចំនួនធំមកជូនលោកអមដើម្បីតបស្នងសងគុណដែលលោកអមបានជួយព្យាបាលរបួសជួយទៅដល់អាយុជីវិតរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែអំពេតគាត់បានតបថាណែក្មួយមិនអីនោះទេយើងបានជួបគ្នានេះគឺជានិស្ស័យក្មួយឯងគឺជាមនុស្សល្អណាស់រឿងលុយកាក់សកុនអីនោះអមមិនធ្លាប់គិតគូរនោះទេនៅក្នុងពេលនោះកំឡោះរបស់ជើងក៏
ក៏បានដោះខ្សែកងមួយខ្សែដែលគេបានពាក់ជាប់ខ្លួនរួចហើយចុកទៅពាក់ឲ្យទៅកាន់ក្រមុំពេលនោះនាងក្រមុំបាននិយាយថាបងសម្បត្តិខ្សែកនេះមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ហេតុអ្វីក៏បងឲ្យមកខ្ញុំសម្បត្តិញញឹមរួចហើយក៏បានឆ្លើយតបថាកញ្ញាទឹកចិត្តរបស់អូនចំពោះបងនោះគឺធំធេងជាងខ្សែកមួយខ្សែនេះទៅទៀតឥឡូវនេះបងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងវិញហើយបើសិនជាមានឱកាសបងនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ទីកន្លែងនេះវិញនៅពេលនោះទឹកភ្នែករបស់ក្រមុំក៏ចាប់ផ្ដើមជ្រាបចេញមកតិចតិចក្រោយមកនៃសម្បត្តិគេក៏ចាប់ផ្ដើមទៅទិញសត្វសេះមួយក្បាលនៅក្នុងភូមិរួចហើយក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរចេញពីទីកន្លែងនេះបាត់ទៅក្រមុំបន្ទាប់ពីសម្បត្តិចេញទៅបាត់គេទប់ទឹកភ្នែកមិនជាប់នោះទេគេក៏ចាប់ផ្ដើមស្រែកយំរួចហើយសម្លឹងទៅកាន់កំឡោះរហូតដល់សត្វសេះចេញផុតពីកន្ទុយភ្នែកសម្បត្តិបន្ទាប់ពីចេញផុតពីភូមិនេះគេក៏បានសម្ដៅចូលទៅទីកន្លែងដែលគេបានស្លប់ស្តុកស្ដឹងរួចហើយទៅមើលសាកសពសេះរបស់គេដោយសារតែសេះមួយក្បាលនោះគឺជាសម្លាញ់របស់គេអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយនាយសម្បត្តិក៏ចាប់ផ្ដើមកោអស់រួចហើយដុតឆ្អឹងដែលសេះសល់នោះទុកថាជាការបូជាទៅកាន់សត្វសេះនេះទៅក្រោយមកគេក៏បានធ្វើដំណើរបន្តទៅទៀតបន្ទាប់ពីនោះទៅគេក៏បានចូលទៅដល់ភូមិមួយដែលល្បីថាមានព្រាយខ្លាមុខជាដល់កាយសាហាវដែលចូលមកសម្លាប់កាន់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងឯងគេបានដាច់ចិត្តថាសម្រាប់នៅក្នុងភូមិនោះដើម្បីជួយចាត់ការទៅកាន់ព្រាយខ្លានោះកុំឲ្យវាចូលមកធ្វើទុកបុកម្នេញទៅកាន់អ្នកភូមិបន្តទៀតបើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកភូមិប្រកាសជាស្លាប់បន្ថែមទៀតពិតជាមិនខាននោះទេកំឡោះសម្បត្តិក៏បានជិះសេះចូលទៅកាន់ផ្ទះរបស់លោកពូម្នាក់ឈ្មោះថាពូលាន់នៅពេលនោះលោកពូបន្ទាប់ពីបានឃើញសម្បត្តិត្រឡប់មកវិញគាត់មានអារម្មណ៍ងឿងឆ្ងល់ណាស់ពេលនោះពូលាន់គាត់ក៏បានសួរទៅកាន់សម្បត្តិថាណែលោកគ្រូកំឡោះលោកគ្រូមិនទាន់ស្លាប់ទេអីខ្ញុំបានឮប្អូនប្រុសរបស់លោកគ្រូបានប្រាប់ថាលោកគ្រូត្រូវស្លាប់ដោយសារតែសត្វខ្លាសម្លាប់បាត់ទៅហើយនៅពេលនោះនាយសម្បត្តិក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមិនទាន់ស្លាប់នោះទេហើយចុះព្រាយខ្លានោះតើវាចេញមកអុកឡុកនៅក្នុងភូមិទៀតដែរឬអត់ពូលាន់គាត់ក៏បានតបថាព្រាយខ្លានោះវាចេញចូលនៅក្នុងភូមិហាក់ដូចជាផ្ទះរបស់វាអញ្ចឹងឥឡូវនេះវាសម្លាប់មនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ថ្ងៃមុនខ្ញុំអង្វរឲ្យលោកគ្រូម្នាក់ដែលត្រូវជាប្អូនប្រុសរបស់លោកគ្រូនោះនៅជួយកម្ចាត់សត្វខ្លានេះដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនព្រមនៅកម្ចាត់សត្វខ្លាជួយទៅកាន់អ្នកភូមិនោះទេគេក៏បានដាច់ចិត្តជិះសេះចេញពីទីកន្លែងនេះទៅសម្បត្តិគេក៏ចាប់ផ្ដើមខំថ្មិញដោយសារតែគេកំពុងតែខឹងជាមួយនឹងប្អូនប្រុសរបស់គេផងក្រោយមកគេបាននិយាយថាមិនអីទេលោកពូខ្ញុំនឹងសម្រាកនៅទីកន្លែងនេះមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដើម្បីចាត់ការទៅលើអាសត្វព្រាយខ្លានេះបន្ទាប់ពីនោះទៅពូលាន់គាត់ក៏បានចុកដំណឹងដែលលោកគ្រូកំឡោះចូលមកដល់ទីកន្លែងនេះទៅប្រាប់ដល់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិចំណែកឯអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីដឹងថាកំឡោះម្នាក់នេះមិនទាន់ស្លាប់ពួកគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់នៅក្នុងពេលនោះសម្បត្តិក៏បាននិយាយទៅកាន់ពូលាន់ថាលោកពូយប់នេះឲ្យអ្នកភូមិគេរៀបចំក្បួនដើម្បីចាត់ការទៅកាន់សត្វខ្លាខ្ញុំនឹងយកសត្វសេះរបស់ខ្ញុំនេះចងបញ្ឆោតទៅកាន់សត្វខ្លាយប់នេះវាប្រកាសជាចូលមកក្នុងភូមិពិតជាមិនខានក្រោយមកពូលាន់ក៏បានតបថាណែលោកគ្រូកុំយកសត្វសេះលោកគ្រូអីហើយសយវាអាចបណ្ដាលស្លាប់ទៅកាន់សត្វសេះលោកគ្រូយកសត្វគោរបស់ខ្ញុំជំនួសវិញទៅតែកំឡោះក៏បានតបទៅកាន់ពូលាន់ថាមិនអីទេពូត្រឹមតែសត្វព្រៃខ្លាមួយក្បាលនោះវាគ្មានជារឿងអីចំពោះខ្ញុំនោះទេខ្ញុំចាត់ការវាបានយ៉ាងងាយស្រួលថ្ងៃមុននោះខ្ញុំមិនទាន់បានចាត់ការវាផងខ្ញុំក៏ត្រូវសាបអាគមដោយសារតែមនុស្សកំហុចម្នាក់ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យសត្វខ្លានោះស្លាប់នៅក្នុងភូមិនេះពិតជាមិនខានក្រោយមកអ្នកកំឡោះរបស់ជើងក៏ចាប់ផ្ដើមសុំកំភ្លើងរបស់ពូលាន់មួយដើមដើម្បីចាត់ការទៅកាន់ព្រៃខ្លាបន្ទាប់មកពូលាន់គាត់ក៏បានឲ្យកំភ្លើងទៅកាន់កំឡោះរបស់ជើងក្រោយមកអ្នកភូមិគេក៏បានទៅលាក់ខ្លួននៅក្បែរនោះនៅពេលយប់កំឡោះក៏បានយកសត្វសេះទៅចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងដើមស្វាយធំមួយដើមក្រោយមកគេក៏បានទៅលាក់ខ្លួនក្បែរនេះផងដែរ
សត្វព្រៃខ្លាវាហាក់ដូចជាដឹងណាស់នៅពេលដែលឃើញអ្នកស្រុកអ្នកភូមិស្ងាត់ជាងំដូច្នោះគ្មានការការពារនៅក្នុងពេលនោះវាក៏ដើរក្រឡឹងទៅក្រឡឹងមកមិនហ៊ានចូលទៅក្នុងភូមិភ្លាមនោះទេក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីវាបានឃើញសត្វសេះកំពុងតែឈរជ្ងោវាប្រហែលជាមិនត្រឡប់ចូលទៅក្នុងព្រៃវិញដោយដៃទទេនោះទេព្រៃខ្លាក៏ចាប់ផ្ដើមបោះពួយសំដៅទៅរកសត្វសេះមួយក្បាលនោះចំណែកឯកំឡោះសម្បត្តិគេក៏ចាប់ផ្ដើមសូត្រសែបមុនអាគមគាថាដាក់ទៅកាន់កាំភ្លើងរបស់គេបន្ទាប់ពីនោះទៅគេក៏បានបាញ់សម្ដៅទៅរកសត្វខ្លាមួយក្បាលនោះសត្វខ្លាបានត្រូវមួយគ្រាប់បានដឹងថាគ្រាប់កាំភ្លើងនេះមិនមែនជាគ្រាប់កាំភ្លើងធម្មតានោះទេវាគឺជាគ្រាប់អាគមសត្វខ្លាក៏ចាប់ផ្ដើមបោះពួយចេញពីទីកន្លែងនោះទាំងមានរបួសនៅលើខ្លួនភ្លាមនោះកំឡោះរបស់ជើងក៏ចាប់ផ្ដើមស្ទុះឡើងទៅលើខ្នងសេះរួចហើយក៏ចាប់ផ្ដើមបំបោទៅតាមសត្វខ្លានោះទៅអ្នកភូមិក៏ចាប់ផ្ដើមរត់តាមក៏ប៉ុន្តែកំឡោះបាននិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់មកតាមនោះទេកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំទៅតែម្នាក់ឯងក៏ខ្ញុំអាចចាត់ការវាបានដែរអ្នកស្រុកអ្នកភូមិក៏ចាប់ផ្ដើមឈរកាន់ចន្លោះរួចហើយចំហមាត់សម្លឹងទៅកាន់កំឡោះនោះដែលបានធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃតាមប្រមាញ់ព្រៃខ្លាមុខយក្សតែម្នាក់ឯងទៅអ្នកកំឡោះបានជិះសេះចូលទៅក្នុងព្រៃក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានជួបសត្វខ្លានោះទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេមិនបោះបង់គេក៏ចាប់ផ្ដើមជិះសេះត្រឡប់មកបន្ទាប់ពីនោះទៅគេក៏ចាប់ផ្ដើមយកសត្វអាគមមួយប្រសិទ្ធិសូត្រសែបបោះទៅលើដីរំពេចនោះសត្វចចករបស់គេក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគេរត់សម្ដៅទៅកាន់ទីកន្លែងមួយទីកន្លែងដែលចចកអាគមនោះបានរត់ទៅកំឡោះរបស់ជើងក៏បានឃើញថាមានព្រះសង្ឃធុដងមួយអង្គកំពុងតែអង្គុយស្មឹងស្មាត់នៅខាងក្រោមដើមឈើនៅពេលនោះកំឡោះរបស់ជើងបន្ទាប់ពីបានឃើញព្រះសង្ឃធុដងគេក៏បានចុះពីលើខ្នងសេះរួចហើយដើរទៅសំពះក្រាបថ្វាយបង្គំនៅពេលដែលសម្បត្តិកំពុងតែក្រាបថ្វាយបង្គំនោះគេក៏បានដៀងកន្ទុយភ្នែកទៅក៏បានឃើញថាហេតុអ្វីក៏ព្រះសង្ឃអង្គនេះគ្មានបរិខារគ្មានបាតនិងគ្មានសម្ភារៈមួយចំនួនដែលព្រះសង្ឃប្រើប្រាស់រំពេចនោះគេក៏បានក្រឡេកមើលទៅកាន់ដៃមួយចំហៀងរបស់ព្រះសង្ឃខណៈនោះគេក៏បានឃើញថាកំពុងតែមានឈាមហូរចេញមកពីដៃរបស់ព្រះសង្ឃអង្គនោះកំឡោះជើងក៏បានដឹងភ្លាមថាព្រះសង្ឃនេះគ្រាន់តែជាសត្វខ្លាតំណែងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះក្រោយមកកំឡោះក៏ចាប់ផ្ដើមដើរថយក្រោយរួចហើយក៏បានសូត្រអាគមគប់សម្ដៅទៅរកព្រះសង្ឃអង្គនោះព្រះសង្ឃក៏ចាប់ផ្ដើមប្រែរូបរាងคล้ายទៅជាព្រៃខ្លាមួយក្បាលដ៏ធំរួចហើយលូតសង្គ្រប់ទៅរកកំឡោះរបស់ជើងនេសម្បត្តិក៏ចាប់ផ្ដើមទាញកំភ្លើងបាញ់មួយគ្រាប់ទៀតចំកណ្ដាលដើមទ្រូងរបស់វាសត្វព្រៃខ្លាក៏ចាប់ផ្ដើមប្រកាច់រត់ចេញពីទីនេះបន្តទៀតបន្ទាប់ពីនោះទៅកំឡោះរបស់ជើងក៏ឡើងលើខ្នងសេះរួចហើយបំបោតាមសារជាថ្មីម្ដងទៀតសត្វខ្លាក៏រត់លែងលឿនដែរដោយសារតែត្រូវពីគ្រាប់មុនអាគមបាត់ទៅហើយបន្តិចក្រោយមកកំឡោះយើងក៏បានប្រើមួយគ្រាប់ទៀតបាញ់ចប់ជីវិតព្រៃខ្លានៅក្នុងពេលនោះឯងបន្ទាប់ពីសម្លាប់ព្រៃខ្លានោះរួចកំឡោះក៏ចាប់ផ្ដើមលើកលីវាដាក់ទៅលើខ្នងសេះរួចហើយធ្វើដំណើរចេញពីទីកន្លែងនោះទៅកំឡោះសម្បត្តិនេះពិតជាអង្អាចខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីគេធ្វើដំណើរចូលទៅដល់ស្រុកភូមិគេក៏បានទម្លាក់សត្វខ្លាចុះពីលើខ្នងសេះនៅពេលនោះអ្នកភូមិក៏ចាប់ផ្ដើមផ្អើលឆោឡោមកមើលសត្វខ្លាមុខយក្សដែលតែងតែប្រមាញ់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិរបស់គេពូលាន់គាត់បាននិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូម្នាក់នេះបានសម្លាប់សត្វខ្លាបានហើយមើលណែសត្វខ្លាមុខយក្សធំខ្លាំងណាស់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិមកនាំគ្នាមកមើលសត្វខ្លានោះគ្រប់គ្នាក្រោយមកពួកគេក៏បានដឹងថានេះគឺពិតជាសត្វខ្លាមុខយក្សដែលតែងតែចូលមកក្នុងភូមិពិតប្រាកដមែនភ្លាមនោះអ្នកភូមិក៏ចាប់ផ្ដើមសំពះអរគុណទៅកាន់កំឡោះនោះកំឡោះសម្បត្តិក៏បាននិយាយថាអូមិនអីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំនឹងបន្តដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្ញុំហើយចំណែកឯចង្កូមសត្វខ្លានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកាច់វាទុកទៅរីឯសាកសពរបស់វាយកទៅកប់ឲ្យជ្រៅព្រោះថាចង្កូមរបស់ព្រៃខ្លាបើសិនជាយើងចេះយកទៅប្រសិទ្ធិនោះគឺមានអានុភាពខ្លាំងណាស់
ក្រោយមកកំឡោះរបស់ជើងក៏បានចូលទៅសម្រាកចំណែកឯអ្នកភូមិគេមិនបានដេកនោះទេនាំគ្នាអុជភ្លើងចន្លោះអង្គុយមើលសត្វខ្លានោះរហូតដល់មេឃភ្លឺអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែស្ញោចទៅកាន់កំឡោះនោះអង្គអាចខ្លាំងណាស់ចូលទៅក្នុងព្រៃចាត់ការជាមួយនឹងព្រៃខ្លាតែម្នាក់ឯងព្រោះថាអ្នកនៅក្នុងភូមិនេះត្រូវស្លាប់ដោយសារតែសត្វខ្លាមុខជាក់នេះមិនដឹងជាអស់ប៉ុន្មានអ្នកហើយនោះទេទោះបីជាមានកំភ្លើងក៏បាញ់វាមិនមុតបើសិនជាគ្មានកំឡោះម្នាក់នេះធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងភូមិជួយសម្លាប់សត្វខ្លានោះទេពួកគាត់នឹងបន្តមានអ្នកស្លាប់បន្តទៀតពិតជាមិនខានឡើយក្រោយមកកំឡោះក៏ចាប់ដើមឡើងលើក្នុងសេះបន្តដំណើរចេញពីទីកន្លែងនេះអ្នកស្រុកអ្នកភូមិក៏បានសំពះលាដោយសារតែពួកគេដឹងគុណទៅកាន់កំឡោះនេះចំណែកឯក្រមុំកញ្ញាតែអង្គុយសម្លឹងទៅកាន់ថ្ងៃលិចនឹករលឹកទៅកាន់កំឡោះសម្បត្តិមិនដឹងថាពេលណាបានជួបគ្នាទៀតនោះទេក៏ប៉ុន្តែបើជួបពេលក្រោយនោះក៏គេមានប្រពន្ធកូនហើយដែរនាងបានត្រឹមតែគិតស្រមៃតែប៉ុណ្ណោះមើលទៅនិស្ស័យរបស់នាងបានជួបជាមួយនឹងសម្បត្តិបានត្រឹមតែជាអ្នកស្គាល់គ្នានោះទេទឹកភ្នែករបស់នាងក៏តែងតែហូរជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចំណែកឯលោកអំពេនគាត់ក៏អាណិតទៅកាន់កូនស្រីក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះគឺជារឿងស្នេហាក្មេងខ្មាំងគាត់មិនដឹងថាជួយយ៉ាងម៉េចនោះទេចំណែកសាច់រឿងភាគ1ខ្ញុំបាទសូមឲ្យចប់ដល់ត្រឹមនេះសិនខ្ញុំបាទសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងពាក្យពេចន៍សម្ដីត្រង់ណានោះក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះរូបខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា